हाईकमान देश दे विच गठजोड़ कर चुकी है, ये बिट्टू दा कहना है। जेकर किसी नूं हाईकमान के फैसले ते इतराज़ है तो अस्तीफा दे देण, तो फिर तो उन्होंने गल कही है कि जेकर किसी नूं इतराज़ है तो अस्तीफा दे दिता जाए। राघव चड्ढा ते वेणुगोपाल दे विचाले मीटिंगां हो रही ने। उन्हों का यह कहना है फिलहाल सीट शेयरिंग ते जी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं खुद गठजोड़ वाली मीटिंग का हिस्सा रहा हाँ, उन्होंने यह कहना है। तो सीएम भगवंत मान दे भी उम्मीद हुए ने रवनीत बिट्टू ते मान बहुत वधिया काम कर रहे हैं। रवनीत बिट्टू का कहना है पर मान दे मंत्री ते MLA सिफर ने, तो यह भी उन्होंने नाल ही कह दिता। तो सीएम मान पटवारियां मूहरे झुके नहीं, हड़ताल कर रहे पटवारियां ते सख्ती दिखाई है, यह भी बिट्टू ने कहा है। सीधे तौर पर पहला जो बयान दिता गया सी, तो मुड़ तो उसनूं दोहराते हुए रवनीत बिट्टू नजर आए। दस दईए कि इस तो बाद बरिंदर ढिल्लों जो कि यूथ कांग्रेस के प्रधान ने पंजाब के, तो उन्होंने वालों बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने कहा सी कि उन्होंने निजी गलबात नहीं है या निजी गल वो लोगों के सामने नहीं रख रहे, बल्कि सारी लीडरशिप का यह कहना है कि जेकर रवनीत बिट्टू नूं ज़्यादा काहली है तो फिर आम आदमी पार्टी के वालों वो टिकट लै लैन। तो इस तरीके तक उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े कर दिते सन और उस वे स्थिति जी है वो नजर आई सी कि बिट्टू वर्सिस बरिंदर ढिल्लों, या कह लीए कि कांग्रेस वर्सिस कांग्रेस। तो हुण फिर तो रवनीत बिट्टू के वालों ये कहा गया है, उन्होंने ये भी दस दिता है कि मीटिंगां जिहड़ियां ने राघव चड्ढा और वेणुगोपाल के विचाले चल रही ने। हाँ, इन्ना जरूर है कि सीट शेयरिंग नूं लैके अजे कुछ बहुता क्लीयर नहीं है या फिर अजे चर्चा होनी बाकी है, पर इन्ना जरूर है कि गठजोड़ हो चुका है। हालांकि लगातार दोबारा कांग्रेस ये साफ कर रही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए कि पंजाब दे विच कांग्रेस के नाल आम आदमी पार्टी का गठजोड़ नहीं होगा। बिट्टू दे पंजाब कांग्रेस तो वखरे सुर नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ते नरमी नजर आ रही है, अपने आते निशाने ने। सीएम मान दे मुरीद भी हुए रवनीत बिट्टू, ता आम आदमी पार्टी दे नाल गठजोड़ की गल जिहड़ी है वो मुड़ तो दोहराई गई। पंजाब च गठजोड़ नूं लैके कांग्रेस दीयां दो चर्चावां ने। बहुत सारे MP कांग्रेस दे ये चाहते हैं कि पंजाब च अलायंस होना चाहिए, तो दूजे पासे पंजाब कांग्रेस प्रधान ते LOP यानी कि प्रताप सिंह बाजवा कोरी ना कर रहे हैं। मेरे नाल MP साहब ने लुधियाना तो रवनीत सिंह बिट्टू, इन्हां नाल गलबात कर लैंदे। बिट्टू साहब, तुसी इस गल का जिक्र 2 दिन पहला किया कि अलायंस नूं लैके हाईकमान जो कह रही है उस संदर्भ नाल चलना चाहिए वै, और अगर किसी को इतराज़ है तो फिर वो इस्तीफा दे दो। इस गल नूं लैके पंजाब च बहुत सारियां चर्चावां चल पईआं। पंकज, मेरा कहना कोई मैना नहीं रखता ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ DMK ਆ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ CPM CPI ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ TMC ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ 26 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਆ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਵੀ 15 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ? ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਮਾਓ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਰੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਦੇਖਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾ ਕਰੋ CLP ਲੀਡਰ ਨਾ- ਤੇ ਕਰ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੰਦਰਭ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ? ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ 3 ਚ ਨੇ ਨਾ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਉਹ ਨਾ 3 ਚ ਨੇ ਨਾ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 3 ਚ ਨੇ ਨਾ 13 ਚ। ਕੱਲ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ? ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? 3 ਚ ਨਾ 13 ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾ 3 ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ 13 ਚ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਨਾ 3 ਚ ਨੇ ਨਾ 13 ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਸਸ ਬਿੱਟੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ? ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? 3 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि जेकर अलायंस नहीं होएगा तो फिर सारी लीडरशिप दे वालों साफ कह दिता गया अलायंस नहीं होएगा तो फिर नहीं होएगा। पर उन्होंने भी कहा कि जेकर वो कह रहे ने तो सारी लीडरशिप का कहना है, उन्होंने कोई निजी राय नहीं है, फिर निजी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पर दूजे पासे रवनीत बिट्टू ने जो सवाल किया गया है साडे सहयोगी दे वालों, तो उन्होंने कहा कि कौन ने वरिंदर ढिल्लों, तो सीधे तौर पर इस वेले जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस दे विच डावाडोल नजर आ रही है। कांग्रेस इस वेले स्थिति है, कह लीए कि रवनीत बिट्टू वर्सेस ढिल्लों, वरिंदर ढिल्लों नजर आ रही है स्थिति, क्योंकि जिस तरीके दे नाल ये सारा कुछ खुल के कहा जा रहा है या फिर इत्थों जेकर असीं दूसरे पासे नूं एक बार इसकी चर्चा करिए या जिक्र करिए बयानबाजी का, तो यह भी लग रहा है कि ज्यादातर जिहड़े लीडर ने कांग्रेस के वो लंबे समय तो कह रहे हैं कि सानू गठजोड़ मंजूर नहीं है आम आदमी पार्टी के नाल। पर दूजे पासे कुछ अजिहे क्योंकि वड्डे कद के लीडर ने, सुभाविक तौर पर मैंबर पार्लीमेंट ने, रवनीत बिट्टू तो वड्डे कद के लीडर ने, तो उन्होंने साफ कर दिता है, बल्कि 2 बार साफ कर दिता है कि गठजोड़ जेकर होया है तो वो चंगे वास्ते, या कह लीए कि हाईकमान ने जो कह दिता वो ठीक है फैसला। और हुण भी वो कह रहे हैं कि गठजोड़ हो चुका है, सिर्फ सीट शेयरिंग है वही बाकी है, यानी कि जिहड़ी सीटां दी वंड है वही बाकी है, बाकी गठजोड़ जिहड़ा है वो हो चुका है। आम आदमी पार्टी तो अहबाब गरेवाल साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। अहबाब गरेवाल जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। सत श्री अकाल जी, जानना चाहांगे तुहाडा इस ते की कुछ कहना है? रवनीत बिट्टू कह रहे ने कि जेकर गठजोड़ तां क्योंकि हो चुका है, बाकी हुण सिर्फ बाकी चीज़ां तय करनियां बाकी ने। उधर वरिंदर ढिल्लों बारे उन्होंने सवाल किया, उन्होंने ये भी कह दिता कि कौन ने वरिंदर ढिल्लों, तां सीधे तौर पर बाकी दी लीडरशिप एक पासे नज़र आ रही कांग्रेस दी और रवनीत बिट्टू या होर कई लीडर हो सकते हैं जिहड़े हिमायत कर रहे हैं एक पासे नज़र आ रहे हैं। देखो जी, ये तो इन्हों का पहली गल तो इंटरनल मैटर है। बिट्टू जी कांग्रेस के बारे किसी भी प्रवक्ता बारे की बोलते हैं, किसी भी लीडर बारे की बोलते हैं, उन्होंने इंटरनल मैटर है। हाँ, गठजोड़ हो चुका है, असी भी स्पष्ट कर चुके हैं, कांग्रेस वाले भी पंजाब वाले कर चुके हैं, असी तो बड़े सीनियर लैवल पर कर चुके हैं कि पंजाब दे विच असी किसी तरीके का कोई इन्हां नाल मेल नहीं रख रहे। तो जे उन्होंने मान साहब बारे कोई अच्छे शब्द कहे नहीं तो बड़ी अच्छी गल है, अच्छे बंदे बारे अच्छी गल कहनी चाहिए। सो एक मोस्ट प्रॉब्ली कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, मिला उन्होंने आपस सुलझा लेना चाहिए। ठीक है, गरेवाल साहब बने रहो साडे नाल। तुसीं जिक्र खुद ही कर दिता है, सीएम साहब की भी इन्होंने तारीफ की है। जसकरण कालो भी साडे नाल जुड़ गए ने कांग्रेस तो। कालो साहब तुहाडा भी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। तो इस वेले जी काफ़ी डावाडोल स्थिति नज़र आ रही है, या कह लीए कि रवनीत बिट्टू वर्सेस वरिंदर ढिल्लों स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि रवनीत बिट्टू ने इत्थों तक कह दिता कि वो ना 3 च ने ना 13 च ने। नहीं देखो, मैं रवनीत बिट्टू हुणा ने किहदे लई की किया मैं उहदे उत्ते टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो रवनीत बिट्टू साहब ने किया वो उन्हां दी निजी राय भी हो सकती है, किसी के प्रति चंगी टिप्पणी करनी या माड़ी टिप्पणी करनी उन्हां दी निजी राय है। और दूसरी गल मैं बहुत क्लीयर कर दिया कि असीं पंजाब दे विच 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां दे लड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बहुत क्लीयर इस गल से कह चुके हैं। हाँ, जदों हाई कमांड के नाल अजे तक किसी मीटिंग पेंडिंग है, जो मीटिंग होएगी और मीटिंग तो बाद जो भी फैसला हाई कमांड लेगी फिर जो साडा एक प्रोसेस है कि असीं हायरार्की है फॉलो होंदी है। जिहड़ा मैसेज दिल्ली तो आएगा वो प्रदेश के प्रधान को आएगा, तो सूबे के प्रधान जिहड़े ने अगे
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੀ ਲਿਬਰਲ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ, ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਬੌਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ MP ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੈਕਟ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕਲੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ। ਅਜੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਲੜਨਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਚਲੋ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜੀ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਹੀਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਸੋਹੀਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਥਨੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਐਡ ਆਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੇਲ ਤੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬੇਲ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਰਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ। ਸਟਾਲਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਾਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਸੱਤਾ ਦੀ, ਸੀਟ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ 1000 ਸਾਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਬੋਲਦੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਮਸੀਪੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਐਮਸੀਪੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਈ ਦੱਬਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 9 ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਲਟਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਨੂਰਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਜੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਗਠਬੰਧਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਡਰਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਡਿੱਗਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। ਚਲੋ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ BS ਯਦੂਰੱਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੋਰਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ, ਖੌਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ
ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਾਂਸੀਵਾਦੀ ਇਸ ਫੈਸਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਝੋਲਾ ਚ ਉਠਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਝੋਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਝੋਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਕਰੀਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੂੰ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਜੋਤ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਬਿਲ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਤੂਸ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੜਫੜਾਹਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਕੱਸਣਾ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਰਵਨੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੱਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੂਜੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਉਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਇਧਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਟਾ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਵ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਐਮ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਏਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ। ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਲਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਾਸਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਲੁਕਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੂਰਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰ ਆਪ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੱਪੜ ਰੋਲੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਬ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਬਾਰੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਮੂਰਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਆਊਗਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਆਊਗਾ ਬੋਲ ਲਈਓ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲਾ ਉਹ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਕੱਦ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ 10 ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਰੋਕਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਆਪ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦਿੰਦਾ। 100 ਏਕੜ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2024 ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਹੈਂਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦਬ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਬ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਨਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਗੋਬਲਸ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਦੈਟ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਰੋਕਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਸਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਬਟਵਾਰੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਨੂਚ ਬਟਵਾਰੇ ਕਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰਜੋਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹੂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਵੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਸੀਪੀਐਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਡੀਐਮਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਚਾਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਡ ਪਕੌੜਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਮਿਰਚ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ। ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੈਦਾ ਰੱਖੋ।
ਚਲੋ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੋ ਸੁਣੀ ਸਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੱਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਗਏ ਸਮਝ ਗਏ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਰੋਟੀ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲੋ ਫਰਕ ਕਾਲੋ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਉਸ ਕਾਲੋ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆ ਜੀਏ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ। ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੁੱਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਮਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ 3 ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਉਹ 3 ਐਮਐਲਏ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰਜੋਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਅਲਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਲਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਮ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਜੋਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, 2 ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੋ। ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਚਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ,
ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ, ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਮਸਾ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ अरे ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਚਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੋ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੋ। ਥੋੜਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਜੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੋ ਗੁਰਜੋਤ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਆਫਟਰ ਆਲ INDIA ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ? ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਕੰਕਲੂਡ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜੋ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਨੇ ਨੂਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਸਿਸਟ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਬੇੜਤੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੱਸਣ ਕੇ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ।